महाकाल एज्युकेशन में आपणुं स्वागत है। आप अमरी चेनल में जोड़ी रहो ए बदल खूब खूब अभिनंदन। आवनार समयनी अंदर आपणे संपूर्ण एटले के संपूर्ण तलाटी तेमज रेलवेना प्रश्नों विषे सोल्यूशन करावाना होय विडियो अने चेनल साथे जोड़ायेला रहेजो। लाइक करजो, शेर करजो, चेनल सब्सक्राइब करजो, यूट्यूब पर सर्च करजो महाकाल एज्युकेशन। मित्रों खास करीने वधारे नहीं पण आपणे आज आ टॉपिक मौलिक रीते चर्चा करीशुं। कोई राज्य हशे तो राज्यना 10 प्रश्नों बीजा सोल्यूशन करीशुं एटले 15 जेवा प्रश्नोनी अंदर आपणे 100 जेटला प्रश्नों मौलिक रीते सोल्यूशन तमने मळी रहेशे। एना टॉपिक वाइज समजावा माहिती आपवानी थशे एटले 100 जेवा प्रश्नो ई थशे। वधारे ने जे टॉपिक वाइज आपणे माहिती आपे छे ते आपणे खास करीने फेसबुक आपणे फेसबुक नहीं मित्रों खास करीने आपणे चेनल छे वॉट्सअपनी ए वॉट्सअपनी एने आपणे टॉपिक वाइज माहिती नाखी दईए छीए अंदर, तो तेमां फॉलो करी देजो। पछी आपणे टेलिग्रामनी चेनल छे तेनी अंदर टॉपिक नाखी दईए छीए आखो नाखो ए टॉपिक विषे जे माहिती आपशे ने ते टेलिग्रामनी अंदर चेनल सब्सक्राइब करी देजो अने मौलिक रीते आपणे अहींया चर्चा करीए छीए तो प्रश्नों संपूर्ण प्रश्नों तमने माहिती मळी जशे। छेल्ले 6 महीनाना करंटना प्रश्नों मौलिक रीते चर्चा करीए छीए 1 થી 3 भागना। 6 महीनानो करंटनो विडियो लांबो बने एटला माटे अमे 5 भागनी अंदर चर्चा करीए छीए। तो अत्यारे भाग चौथो छे, 3 भागनी चर्चा आपणे करी दीधेली छे। 4 भाग वाइज आपणे माहिती आपवाना छीए। अमुक अमुक प्रश्नों हशे जे 6 महीनानी अंदर करंटना प्रश्नोनुं सोल्यूशन तमने मळी रहेशे, बरोबर। अने जे 5 दिवसनी अंदर 6 महीनानो करंटना विडियो अपलोड थई जशे। 6-7 नी अंदर आपणे भारत अने ऑस्ट्रेलियाना अमेरिकाना बेना प्रश्नों छे सोल्यूशन आपणे तेनो करीशुं। तो वधारे चर्चा न करता शुरुआत करी दईए छीए। प्रश्न 1 9 ऑगस्ट करंट अफेर्स 2025 विडियो 1 दिवस एटला माटे लेट अपलोड करवामां आवे छे के बीजाना करंटना जोया पछी मारा विडियोनी अंदर तमने केटलो डिफरंट जोवा मळे छे। तो प्रश्न 1 हालमां भारत छोड़ो आंदोलन दिवस क्यारे मनाववामां आव्यो छे? 8 ऑगस्ट। काले एक भाईनी कमेंट हती तमे जे दिवसनो जे प्रश्न होय तेनी विषे दिवस विषे माहिती आपो। अरे भाई तेना विषे थोड़ी घणी माहिती होय तो हूँ तमने आपी होय तो मारे तरत ने तरत तो माहिती मळी न शके तात्कालिक, एटला माटे हूँ तमने बीजा दिवसे करंटनी माहिती आपूँ तो तमने तेना विषे ते दिवस विषे माहिती होय तो तमने माहिती आपी शको। हूँ पहेला माहिती एकत्रीकरण करूँ पछी तमने आपीशुं ने। तो 8 ऑगस्ट 1942 में मुंबई अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटीना अधिवेशन मोहनदास करमचंद गांधीए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी। आ ऑगस्ट आंदोलन अथवा ऑगस्ट क्रांति आंदोलन नामे ओळखाय छे। तो दिवसों विषे चर्चा करी लीए। रोज चर्चा थती होवाथी मौलिक चर्चा करीए छीए आपणे। तो 1 ऑगस्ट राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, 1 ऑगस्ट वर्ल्ड लंगर कैंसर डे, 1 ऑगस्ट वर्ल्ड वाइड वेब डे, 3 ऑगस्ट क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस, 4 ऑगस्ट अमेरिकी तटरक्षक दिवस, 6 ऑगस्ट हिरोशिमा दिवस। एटले हिरोशिमा उपर बॉम्ब जे गिराववामां आव्यो तो तेनुं नाम खास करीने कॉमेंट में जवाब आपजो, बराबर। तो आ तमारा माटे प्रश्न छे। कालनो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश भारत में दूध उत्पादन में टॉप पर क्यों है? तो उत्तर प्रदेश टॉप पर है। विश्व में दूध उत्पादन अंदर भारत टॉप पर है, बराबर। आ प्रश्न कालना है और अत्यारे आपणे वच्चे शुरुआत प्रश्न पूछी छो तेनी माहिती तमे कॉमेंट में आपजो। प्रश्न 2 हाल में क्या राज्य ने ब्रिटेनना अध्ययन माटे अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू करी है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेशનું कैपिटल है लखनऊ, गोमती नदी ने किनारे आवेલું છે। सीएम है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, लोकसभा 80, राज्यसभा 31 ने विधानसभा 403। मित्रों आ सीटों विषे एटला माटे चर्चा करीए छीए कि काल थोड़ा दिवसों पहला एक विद्यार्थीनो प्रश्न हतो कि तमे कोई राज्य विषे लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा सीटों विषे माहिती आपो। प्रश्न उत्तर नोएडा की प्रथम महिला जिला अधिकारी मेघारूपम बनी है। उत्तर प्रदेश प्रथम प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमतीनगर रेलवे स्टेशन बन्यु है। सुभाषु शुक्ला नाम पर एक लखनऊ सड़कનું नाम राखवामां આવ્યું। शशि प्रकाश गोयल ने उत्तर प्रदेश नवा मुख्य सचिवનું कार्यभार संभाळ्यो। उत्तर प्रदेश सरकारे गायना गोबरना कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाववामां पहल शुरू करी है। शशि प्रकाश उत्तर प्रदेश नवा प्रमुखનો सचिवનો कार्यभार संभाळ्यो છે। उत्तर प्रदेशનો कैबिनेट महिलाओने संपत्ति कर पर 1 स्टाम्पનો शुल्क छूटने मंजूरी आपी, बराबर। उत्तर प्रदेश से बांग्लादेशी हिंदू माटे शरणार्थी परिवारों ने भूमि अधिकार आप्या। वाराणसी अधिकार आप्या है। 2 दिवसीय आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन वाराणसी में थयो छे। दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश टॉप पर है। विश्व में भारत दूध उत्पादन में टॉप पर है, बराबर। आ प्रश्न खास करीने याद वधारे चर्चा करीए छीए आपणे। प्रश्न 3 हाल में कोने 2026 सुधी बगोटा पुस्तक मेळानो मुख्य अतिथि नोमित करवामां आव्यो छे?
ભારત. તો હેન્ડલેપ ઓક્સફોર્ડ ઇન્ડેક્સની અંદર ભારત વિશે પ્રશ્ન માહિતી આપી દઈએ. હેન્ડલેપ ઓક્સફોર્ડ ઇન્ડેક્સની અંદર ભારત 70મા ક્રમે છે. સિંગાપુર ટોપ પર છે. વિશ્વ પ્રેસ સ્વતંત્રતા સૂચકાંકમાં ભારત 151મા સ્થાન પર છે. નોર્વે ટોપ પર છે. ભારતે પેટ્રોલમાં 20% ઇથેનોલ મિશ્રણનો દરજ્જો લક્ષ્ય 5 વર્ષમાં પૂરો કર્યો. 2030માં પૂરો કરવાનો હતો, અત્યારે 2025માં પૂરો કરી દીધેલ છે. ભારત સહકારી ક્ષેત્રમાં દુનિયાની સૌથી મોટી અનાજ ભંડારણ યોજનાની મંજૂરી શરૂઆત કરી છે. મલેશિયાએ અંકુરિત પામ ઓઇલને એટલે કે ફણગાવેલા પામ ઓઇલનો બીજનો આયાતકારમાં સૌથી મોટો દેશ ભારત બન્યો. ફીડે શતરંજ વિશ્વકપ એટલે કે ફીડે ચેસ વિશ્વકપમાં 2025ની મેજબાની ભારત કરશે. ભારત મલેરિયા એડવાલ્સી વેક્સ ટીકા વિકસિત કરી છે. ઇન્ટરનેટના સ્પીડના મામલામાં ભારત 26મા સ્થાન પર છે. 2022માં ભારત 119મા સ્થાન પર હતું. અમેરિકા 13 પર છે. ચીન 8 પર છે. અને એક અપવાદ છે કે યુએઈ ટોપ પર છે મોબાઈલ ઇન્ટરનેટની અંદર, અને સિંગાપુર એ ઓવરઓલ ઇન્ટરનેટની અંદર સ્પીડમાં ટોપ પર છે. ભારતને દુનિયાની પ્રથમ પારંપરિક જ્ઞાન ડિજિટલ લાઇબ્રેરી શરૂ કરી. ભારતમાં અંડર-20 ફ્રીસ્ટાઇલ કુસ્તી ટીમને અંડર-20માં ચેમ્પિયનશિપમાં બીજો સ્થાન મેળવ્યો. તો ભારતમાં નદીઓનું સર્વેક્ષણ થયું, તેમાં 6327 નદી સર્વેક્ષણ નોંધવામાં આવી. ભારતની આયુષ કેટેગરી આયુષ લોન્ચ કરી. બરાબર, વિઝાની કેટેગરી નવી આયુષ લોન્ચ કરેલી છે. ભારત બીજો સડક નેટવર્કવાળો દેશ બીજો બન્યો. અમેરિકા ટોપ પર છે. કોફી ઉત્પાદનમાં ભારત 7મા નંબર પર છે, અને કોફી ઉત્પાદનની કર્ણાટક રાજ્ય ટોપ પર છે. બરાબર, અને ભારતની અંદર આપણા પીએમ મોદી સાહેબને 27 છે સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માનથી સન્માનિત કરવામાં આવેલા છે. તો અત્યારના દિવસની તારીખ એડ કરી દેજો, પછી વધી શકે છે, 28 29 થઈ શકે છે. એટલા માટે પ્રશ્ન 4, હાલમાં કોને રાષ્ટ્રીય મીડિયા અને મનોરંજન પરિષદના અધ્યક્ષ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો ગૌરવ બેનર્જી. પીબી તો બરાબર, તો આપણે પીબી બાલાજીને જગુઆર બ્લેડ ઓવરના નવા સીઓ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. નિયુક્તિ વિશે ચર્ચા કરેલી. ઈડેસ બેંકના નવા એમડી અને સીઓ રાજીવ આનંદ નિયુક્ત રહ્યા. ભારતીય સેવાય અને ઉપપ્રમુખ પુષ્પેન્દ્રસિંહ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. ડૉક્ટર મયંક શર્માને વિત્તીય સલાહકારના પદભાર ગ્રહણ કર્યો. સંજય વાસ્તવને નૌસેના ઉપપ્રમુખનો પદભાર ગ્રહણ કર્યો. વિક્રમ સારાભાઈ અંતરિક્ષ કેન્દ્રના નવા પ્રમુખના રૂપમાં રાજરાજનના નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. ખાલિદ જમીલને સિનિયર પુરુષ રાષ્ટ્રીય ફૂટબોલ ટીમના મુખ્ય કોચ નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે. પ્રશ્ન 5, હાલમાં કોને બિહારના સીતામઢી જાનકી મંદિરમાં પુનઃ વિકાસની આધારશિલા રાખી છે? અમિત શાહ. પ્રશ્ન 6, હાલમાં કયા દેશના કાર્યવાહક રાષ્ટ્રપતિ યુ મીટને સ્વેનો 74 વર્ષની ઉંમરે નિધન થયો છે? મ્યાનમાર. કેપિટલ છે નેપિડો. મ્યાનમારનું કરન્સી છે મ્યાનમાર કેટ. રાષ્ટ્રપતિ છે, કોમેન્ટમાં જવાબ આપજો, રાષ્ટ્રપતિ કોણ છે મ્યાનમારના? કયા રાજ્યે પ્રાઇવેટ રેલવે સ્ટેશન બનાવ્યું? શેરડીના ઉત્પાદનમાં દેશ કયો ટોપ પર છે ને ભારત કયા ક્રમની અંદર રાજ્ય ટોપ છે? ભારતનું કયું રાજ્ય? તો પ્રશ્ન 7, હાલની અંદર કાશ્મીર ઘાટીમાં માલ ધોવા માટે સક્ષમ થવાવાળો પ્રથમ રેલવે સ્ટેશન કયો બન્યો છે? તો અનંતનાગ રેલવે સ્ટેશન. પ્રશ્ન 8, હાલમાં કયા મંત્રાલયને નવા ઇન્ક્રેડિબલ ઇન્ડિયા ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે? પર્યટન મંત્રાલય. પ્રશ્ન 9, હાલમાં રજનીકાંતનું નિધન થયું, તેઓ કોણ હતા? તો યતીશકર હતા. પ્રશ્ન 10, કોને હિપેટાઇટિસ વાયરસને મનુષ્યો માટે કેન્સરકારી ઘોષિત થયો છે? તો WHO એટલે કે વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન ફૂલ ફોર્મ છે. સ્થાપના થઈ હતી 7 મે 1948માં. હેડક્વાર્ટર જીનીવામાં આવેલું છે, જીનીવા સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં છે. ડાયરેક્ટર જનરલ ટેડ્રોસ એનાધોમ ગેબ્રિયસ. પ્રશ્ન 11, હાલમાં કયા રાજ્યના પર્વતારોહી કબકયાનોને માઉન્ટ કિલીમંજારો પર સફળતાપૂર્વક ચઢાઈ કરી છે? તો અરુણાચલ પ્રદેશ. કેપિટલ છે ઈટાનગર. પ્રેમા ખાંડુ સીએમ છે. રાજ્યપાલ છે કેટી પ્રધાનાયક. 20 ફેબ્રુઆરીએ 1927માં ભારતીય સંવિધાન મુજબ 53મો સંશોધન હેઠળ પૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો અરુણાચલ પ્રદેશને મળ્યો છે. અરુણાચલ પ્રદેશ 2025થી 2035 સુધી વિદ્યુત જળદેશક ઘોષિત થયો છે. અરુણાચલ પ્રદેશને યુથાલિયાના મલાકાના નામની એક પતંગિયાની નવી પ્રજાતિ શોધ થઈ છે. અરુણાચલ પ્રદેશના 27માંથી 16 જિલ્લાને મલેરિયા મુક્ત ઘોષિત કરવામાં આવ્યા. અરુણાચલ પ્રદેશે નિકોમ યુલોમ ઉત્સવ મનાવવામાં આવ્યો છે. અરુણાચલ પ્રદેશ 20 ફેબ્રુઆરીને 38મો સ્થાપના દિવસ મનાવ્યો. ટોપ 10 પીમસેપ રેન્કિંગ. પ્રથમ તાઇક્વોન્ડો ખેલાડી રૂપા બિહાર પહોંચી. અરુણાચલ પ્રદેશને ઈગલ નેશનલ બર્ડ ફેસ્ટિવલ મનાવ્યો છે.
ભારતીય સેના પ્રદેશમાં ઉચ્ચ તીવ્રતાવાળા અભ્યાસ પૂર્વ પરિહારનું આયોજન થયું. પ્રશ્ન 12, હાલમાં આરબીઆઈને કઈ બેંકને મ્યુનિસિપલ લાયસન્સ પ્રદાન કર્યો છે? તો એયુ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક. પ્રશ્ન 13, હાલમાં કયોને જિલ્લા પૂરની ગંભીરતા સૂચક આંક તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે? આઈઆઈટી દિલ્હી, આઈઆઈટી ગાંધીનગર. આઈઆઈટી વિશે ચર્ચા કરી લઈએ. આઈઆઈટી દિલ્હીને પરિસરમાં ભારતીય સેનાના અનુસંધાન પ્રકોષ્ઠ અગ્નિશોધ સ્થાપના કરી છે. આઈઆઈટી મદ્રાસે કૃષિ અપશિષ્ટ આધારિત પેકિંગ સામગ્રી વિકસિત કરી. આઈઆઈટી ગુવાહાટીની ટીમને બસ આધારિત ઓટોમોબાઈલ માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. બરાબર. મિત્રો, સ્પીડ એટલા માટે રાખવામાં આવે છે કે વિડીયો વધારે લાંબો ન મળે, તમને મદદરૂપ થઈ શકે. આઈઆઈટી મદ્રાસને ભારતની સૌથી હલકી વ્હીલચેર વાયડી લોન્ચ કરી છે. આઈઆઈટી દિલ્હી એસટી ઉમેદવારો માટે પીએચડી પ્રવેશ અભિયાન શરૂ કર્યો. આઈક્યુએસ વર્લ્ડ યુનિવર્સિટીની અંદર રેન્કિંગ 2026માં આઈઆઈટી દિલ્હી ટોપ પર છે. અખિલ ભારતીય આયુર્વિજ્ઞાન સંસ્થા એઆઈ સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ સ્થાન સ્થાપિત કરવા માટે આઈઆઈટી દિલ્હી સાથે એમયુ હસ્તાક્ષર કરવામાં આવેલા છે. તો આઈઆઈટી દિલ્હી ભારતની અંદર કયા સ્થાન પર? આઈક્યુએસ વર્લ્ડ યુનિવર્સિટી રેન્કિંગ 2026માં આઈઆઈટી દિલ્હી ભારતમાં ટોપ પર છે. તો વિશ્વમાં કયા સ્થાન પર છે? કોમેન્ટમાં જવાબ આપજો, કારણ કે આપણે બને ત્યાં સુધી આ વિડીયો ખૂબ જ રિવિઝન કરેલો છે, વધારે પડતી આ પ્રશ્નની ચર્ચા કરેલી છે. બરાબર. તો તમને પ્રશ્ન 14, હાલમાં એમ.એસ. સ્વામીનાથન શતાબ્દી સંમેલન ક્યાં શરૂ થયો છે? તો ન્યૂ દિલ્હી. અને એમ.એસ. સ્વામીનાથન એ હરિત ક્રાંતિના જનક છે. પ્રશ્ન 15, હાલમાં સીલેન્ડ્સ સેકન્ડ કાર્યક્રમ ઉદ્ઘાટન કયા કેન્દ્રીય મંત્રીના કર્યું છે? અન્નપૂર્ણા દેવી, મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રી છે. પ્રશ્ન તમારો હાલ પૂછેલો હતો ગઈકાલે. હાલમાં ગ્લોબલ એઆઈ સિટી ઇન્ડેક્સ 2025માં કોણ ટોપ પર છે? સિંગાપુર ટોપ પર છે. ભારતનું બેંગ્લોર 26 નંબર પર, સિયોલ 2 પર છે, બીજિંગ 3 પર છે. હાલ તમારા માટે પ્રશ્ન છે આ હાલમાં સંપૂર્ણ ઉર્જાની ચાલવાવાળી ભારતની પ્રથમ વિધાનસભા કોણ બની છે? દિલ્હી, ગુજરાત, રાજસ્થાન, હરિયાણા અને એક પણ નહીં. બરાબર, 5 વિકલ્પ છે. તો આપણે હવે મૌલિક રીતે વાત કરી હતી, તો એ ચર્ચા કરી લઈએ મૌલિક પ્રશ્નો વિશે. નેપાળમાં 6 મહિનાનો ભાગ ચોથો છે મિત્રો. તો ભારતની નદીઓના સર્વેક્ષણમાં 6327થી વધારે નદી ડોલ્ફિન નોંધવામાં 6327 ડોલ્ફિન નોંધવામાં આવી છે. મિત્રો, 6300 લખેલો આવે ને 6300થી વધારે તો પણ પ્રશ્ન ઠીક કરી લેજો. કેરળમાં 2018માં પછી નિપા વાયરસનો 7મો મામલો નોંધવામાં. નિપા વાયરસ એ એવો વાયરસ છે જે પશુઓમાંથી લોકોની અંદર ફેલાય છે અને તેના માટે કોઈ વેક્સિન નથી, કોઈ દવા નથી. અને આ પ્રશ્ન ખૂબ જ રિવિઝન કરેલો છે આપણે. વિશ્વ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ 2024-25માં શિકાગોમાં શરૂ થયો. અફઘાનિસ્તાનને ચેસ ખેલવા પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. જુગારની આદત પડી શકામાં એટલા માટે વિરાટ કોહલીને આઈપીએલના સર્વાધિક 50+ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. 50 ઉપર રન બનાવવાનો, 50+ રન બનાવવાનો, 50+થી વધારે રન કેટલી વખત બનાવેલા છે? તો વિરાટ કોહલી 67 વખત, ટોપ પર ડેવિડ વોર્નર 66 વખત 50+ બનાવેલું છે. શિખર ધવન 53 વખત 50+ બનાવે છે. ટેન્ટી ક્રિકેટમાં 100 અર્ધશતક પૂરા કરવાવાળા ખેલાડી વિરાટ કોહલી બન્યા. ટેન્ટી ક્રિકેટમાં 13 રન પૂરાવાળા ભારતીય બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી બન્યા. ટેન્ટી ક્રિકેટમાં 12,000 રન બનાવવાવાળા બીજા ખેલાડી રોહિત શર્મા બન્યા. 1000 ચોક્કા છક્કા બાઉન્ડરી લગાવવાવાળા વિરાટ કોહલી બન્યા. ભારત સરકારે 23 સપ્ટેમ્બરને આયુર્વેદ દિવસ મનાવવાની ઘોષણા કરી. તેને 23 સપ્ટેમ્બરે છે ને ધનતેરસના દિવસે પહેલાં મનાવવામાં આવતો હતો, પણ કોઈ તારીખ અને ડેટ કોઈ ફિક્સ ન હતી, કોઈ દિવસ ફિક્સ ન હતો. એટલા માટે ધનતેરસના દિવસ ફિક્સ હતો, પણ તારીખ કોઈ સેટ હોવાના લીધે તેની 23 સપ્ટેમ્બર તારીખ ફિક્સ કરવામાં આવી. કેરળ પ્રવાસી બાળકોને શિક્ષિત કરવા માટે જ્યોતિ યોજના શરૂ કરી. હાલમાં વર્લ્ડ બેંકે શ્રીલંકા માટે $1 અબજની સહાયતા પેકેજની ઘોષણા કરી છે. સદાણી પાવરે ભૂટાન દેશમાં 5000 મેગાવોટનો પાવર પ્લાન્ટ બનાવવા સમજૂતા કરે છે. 72મી વર્લ્ડ પ્રતિયોગિતા બનાવતી પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. ભારતની વિયેતનામના નવા સમજૂતા જ્ઞાપન બૌદ્ધ સમુદ્ર મજબૂત કરવામાં આવ્યા છે. કર્ણાટક રાજ્ય સરકારે હેસરઘટ્ટા ચરાગાહને સંરક્ષણ વિજેત અધિસૂચિત કરવામાં આવ્યો છે. હાલમાં ભારતના કપડાં, બાંગ્લાદેશના રેડીમેડ કપડાં અને યુએન પ્રોસેસ્ડ આઇટમ જેવા કેટલાક સામાન પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો. ભારતે સાઉથ એશિયન ફૂટબોલ ફેડરેશન સેફ અંડર-19 ચેમ્પિયનશિપનો 25મો ખિતાબ જીત્યો છે. ભારતે વિદેશી મુદ્રા ભંડાર વધીને $4.5 અબજ થયો છે. જસ્ટિસ બી.આર. ગવાઈ ભારતના 52મા મુખ્ય ન્યાયાધીશ થયા. 12 દિવસીય સરહદી પુષ્કર હુકુમ તેલંગાણામાં શરૂ થયો. એસઆરપીનું પૂરું નામ છે સ્ટોકહોમ ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. હાલમાં બ્રિક્સ ઉર્જામંત્રીઓની બેઠક બ્રાઝિલમાં આયોજિત થઈ છે. આ પણ પ્રશ્ન ખૂબ જ આપણે ચર્ચા કરેલી છે. ભારત સાઉથ એશિયન ફૂટબોલ ફેડરેશન સેફ અંડર-19
ચેમ્પિયનશિપ 2025નો ખિતાબ જીત્યો છે. ભારત મત્સ્યપાલન ક્ષેત્રમાં અર્થવ્યવસ્થાની અંદર 9% યોગદાન છે, જ્યારે કૃષિ ક્ષેત્રનું યોગદાન ભારતની અર્થવ્યવસ્થાની અંદર 4 થી 5% છે. હાલમાં સિંગાપુર કોરોના નવા વેરિયન્ટ જીવનનું નોંધવામાં આવ્યું અને 14,000 કેસ નોંધવામાં આવ્યા છે. ભારતને કેરળ પારિસ્થિતિક તંત્રને મજબૂત કરવા માટે ખેલો ઇન્ડિયાના હેઠળ વાર્ષિક કેલેન્ડર મનસુખ માંડવીયાએ લોન્ચ કર્યું છે. અમેરિકાના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન કેન્સરથી પીડિત છે. તે પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ છે. હાલમાં ભારતને સી ફૂડ નિર્યાતમાં 17.81% વધારો થયો છે. હાલમાં જીનીવામાં આયોજનનું 78મી સ્વાસ્થ્ય સભામાં દોરાન ટેકરોમાં એનું પ્રમાણપત્ર પ્રદાન કરવામાં આવ્યું છે. ભારતે તટરક્ષક ઓડિશાને ઓપરેશન ઓલિવિયા આયોજિત થયો છે. બંગાળની ખાડીમાં આવેલા ચક્રવાતનું નામ શ્રીલંકા દેશે આપ્યું છે. હાલમાં DIIT અને સ્ટાર્ટઅપ MSME ઉદ્યમીઓ માટે સશક્ત બનાવવા માટે આઈફેલ ઇન્ડિયા સાથે સમજૂતાની ભાગીદારી કરી છે. હાલ ત્રીજો સૌથી મોટો વાહન નિર્માતા દેશ બન્યો છે ભારત. તો અમેરિકા હાલમાં ક્વાડ દેશો ઓસ્ટ્રેલિયા, ભારત અને જાપાન અમેરિકા અને હોનોલુલુ ટેબલ ટોપ અભ્યાસ બેઠક થઈ છે. હાલમાં દિલ્હીને સરકાર 5 ક્લાઉડ સીડિંગ જિમ્મેદારી IIT કાનપુરને સોંપવામાં આવી છે. હાલમાં ભારત અને ચીલી દેશ વ્યાપક ભાગીદારી સમજૂતા મંચ તૈયાર કર્યા છે. હાલમાં ગુજરાત 2025માં શહેરી વિકાસ માટે 22.485 કરોડની મંજૂરી આપી છે. અમેરિકા બ્રિટનની દેશની સાથે વ્યાપારમાં સંબંધો મજબૂત કરવાની ઘોષણા કરી છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને જીનીપીરોને અંતરિમ US રાષ્ટ્રોની કરવામાં આવેલ છે. ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વર્લ્ડ બેંકના સહયોગથી 2 વિભાગનું અનાવરણ કર્યું. ચીન અને અમેરિકા વચ્ચે ઉચ્ચ સ્તરીય જીનેવા શરૂ થઈ છે. ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે મુક્ત વેપાર સમજૂતા પર દોર ન્યૂ દિલ્હીમાં સપનો થયો. હાલમાં એશિયાની નેપાળ દેશમાં આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર મેળાનું આયોજન થયું. હાલમાં જસ્ટિસ સૂર્યકાંત રાષ્ટ્રીય વિધેયક સેવા પ્રાધિકરણના અધ્યક્ષ નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે. મહારાષ્ટ્ર સરકારે 300મી જયંતિ પર અહલ્યાબાઈ હોલકર બાયોજિક બનાવવાની ઘોષણા કરી છે. લખનઉ બ્રહ્મોસ નિર્માણ ઇકાઈનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું છે. બેંગ્લોર સમાટ જળ આપૂર્તિ માટે કનેક્શન પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે. મહારાષ્ટ્ર સરકારે મહિલા સશક્તિકરણ માટે આદિશક્તિ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને 8 મે વિજય દિવસ મનાવવાની ઘોષિત કરવામાં આવ્યો છે. વનમાં સંયુક્ત પ્રદેશ ફોરમનો 20મો સત્ર ન્યૂયોર્કમાં થયો છે. ચંદ્રશેખર રેડ્ડી તેલંગાણાના મુખ્ય સૂચના આયુક્ત કમિશનર રૂપમાં શપથ લીધા છે. દિલ્હી શ્રીલંકા દેશે હુમલા માટે વાયુસીમા અને ભૂમિસીમાનો ઉપયોગ ન કરવાની ઘોષણા કરી છે. કામલ ઇદ્રીસને સુડાનના પ્રધાનમંત્રી નિયુક્ત કરવામાં આવેલ છે. 15મી બ્રિક્સ વેપાર મંત્રીઓની બેઠક બ્રાઝિલમાં થઈ છે. અલ્જેરિયા NDBનો 9મો સદસ્ય બન્યો છે. 2025માં સૌથી વધારે તેલ ગેસ ભંડારવાળો દેશ વેનેઝુએલા બન્યો છે. ગુજરાત 100% વિદ્યુતીય રેલ નેટવર્કવાળો 24મું રાજ્ય બન્યું છે. ધ ડેરી ઓફ ધ ક્રિકેટર ઓફ વાઇફ નામની સમણ પૂજારાએ લખી છે અને ચેતેશ્વર પૂજારાની પત્ની છે. મણિપુર પ્રથમ ખેલો ઇન્ડિયા વીજ ગેમ્સની પદક તાલીમમાં ટોપ પર રહ્યું છે. ભારત અને મંગોલિયા દેશ વચ્ચે સૈન્ય અભ્યાસ નિમોડિક એલિફન્ટ શરૂ થયો છે. નચા ચઢી મહોત્સવનું કેરળમાં આયોજન કરવામાં લુઇસ મોન્ટેનેગ્રો પોર્ટુગાલના ફરીથી પ્રધાનમંત્રી બન્યા છે. રાજીવ કૃષ્ણ ઉત્તર પ્રદેશના નવા DGP બન્યા છે. પ્રસુર જમ્મુ કાશ્મીરમાં તાલ વન્યજીવ અભયારણ્ય ઇકો સેન્સિટિવ નામિત કરવામાં આવે છે. જર્મની 34 વર્ષો પછી દુનિયાનો ટોપ ઋણદાતા દેશ બન્યો. જમ્મુ કાશ્મીર તાલ વન્યજીવ અભયારણ્યને ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન નામિત કરવામાં આવ્યો છે. ડોંગ DOGના નવા પ્રમુખ પદથી રાજીનામું એલોન મસ્કે આપ્યું છે. ઓડિશાના રાજ્યને અંકુર નામની એક રણનીતિક પરિવર્તન પહેલ શરૂ કરી. MA પુરસ્કાર જીતવાવાળી પ્રથમ ભારતીય રાજા કુમારી બની છે. ભારત 100% સાક્ષર 2025માં એશિયા એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ પદક તાલીમમાં ચીન ટોપ પર છે. ભારત બીજા પર છે. 3 પર જાપાન છે. 4 પર કઝાકસ્તાન છે. કેન્દ્ર સરકારે ઇન્ડિગો અને તુર્કી દેશની એરલાઇન્સની એરક્રાફ્ટની લીઝ ખતમ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. બાંગ્લાદેશે કલા પ્રદર્શનની જમીનમાં શરૂ કરી છે. ઓપલ સુધા વિશ્વ 2025નો ખિતાબ જીત્યો છે. લીઝે મ્યુંગ દક્ષિણ કોરિયાના રાષ્ટ્રપતિના નિર્વાચિત કરવામાં આવ્યા. લુઇસ મોન્ટેનેગ્રો પોર્ટુગાલના ફરીથી પ્રધાનમંત્રી બન્યા. 34 વર્ષો પછી દુનિયાનો ટોપ ઋણદાતા દેશ બન્યો છે. જર્મની બન્યો છે. જાપાનને પાછળ છોડીને ડેટોલના મહેન્દ્રસિંહ ધોનીને બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બનાવેલા છે. હિમાચલ પ્રદેશ સરકારે પ્લાસ્ટિકની પ્રદૂષણ રોકવા માટે સ્કૂલ વિદ્યાર્થીને સ્ટીલની બોટલ આપશે અને 6 લાખ સ્ટીલ બોટલનું વિતરણ થશે. કોકો ગોફને પ્રથમ ફ્રેન્ચ ઓપન ખિતાબ જીત્યો છે. મહેન્દ્રસિંહ ધોની IC હોલ ઓફ ફેમ સામેલ થયા. માઇક્રોસોફ્ટ પાછળ છોડીને એનવીડિયા મૂલ્યવાન કંપની બની છે. ડૉક્ટર S મુકવાલાએ અમેરિકા મેડિકલ એસોસિએશનના અધ્યક્ષ નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. ગ્લોબલ જેન્ડર ઇન્ડેક્સના આઇસલેન્ડ ટોપ પર છે. ભારત છે 131મા સ્થાન પર. શ્રીલંકા પોષણ પોયા ઉત્સવ મનાવવામાં આવે છે. આ તહેવાર 2000 વર્ષ પહેલાં બૌદ્ધ ધર્મના ઐતિહાસિક આગમનનું પ્રતીક છે. પોષણ પોયા. કેટરીના કૈફને માલદીવની ગ્લોબલ બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બની છે. કર્ણાટક તમાકુનો ઓછો ઉપયોગ કરવા માટે તમાકુ ખરીદવાની ઉંમર 18થી વધારીને 21 કરવામાં આવી છે. કર્ણાટકે હુક્કાબાર પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. આંતરિક એજન્સીનું નામ ચાઇનાની છે CNSA. ભારતની ISRO, જાપાનની JAXA,
અને અમેરિકાની નાસા કેન્દ્રે 02 પર 4 જનરલ લેવાનો ફેસલો કર્યો છે. વાડાના અધ્યક્ષ નિયુક્ત કરેલા વિટોલ બાકા અને વાડાના ઉપાધ્યક્ષ યાંગ. બરાબર, લાઇક કરજો, શેર કરજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, યુટ્યુબ પર સર્ચ કરજો મહાકાળી એજ્યુકેશન. નવી અને અનોખા અંદાજ સાથે ફરી મળીશું. ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો મિત્રો. ખાસ કરીને જે ટોપિક છે તે ઇન્સ્ટાની અંદર તો આપણે મિત્રો આપણે ટેલિગ્રામની અંદર તો નાખી દઈએ છીએ. ગુજરાતી ટોપિક હોય તો આ જે ટોપિકો છે તે નાખી દઈશું આપણે ટૂંક સમયની અંદર. અને ફેસબુક આપણે વોટ્સઅપ છે તેની અંદર આપણે પણ મહાકાળી એજ્યુકેશન ત્યાં પણ ચેનલ છે તે ટોપિકની માહિતી એકત્રીકરણ ત્યાં કરી રહ્યા છીએ. એટલા માટે તમામ માહિતી આપણે મળી રહી છે. હવે મિત્રો ખાસ કરીને ભૂલ ના કરતા, રેલવેની પરીક્ષા આવી રહી છે તેની અંદર પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે તેમ છે અને મદદરૂપ થઈ શકે છે. કોઈ સ્ટડી ગ્રુપ હોય તેમાં પણ મારી વિડીયોને શેર કરી દેજો. ખાસ કરીને તમે વોટ્સઅપની અંદર કોઈ જનરલ નોલેજ ગ્રુપ હોય ગામનું તમારા લોકોનું, તો તેના પર આમાં વિડીયોને શેર કરી દેજો. વિદ્યાર્થીને મદદરૂપ થજો મિત્રો. ખાસ કરીને આવનાર પરીક્ષાની અંદર સફળ થાવ તેવી અમારી શુભેચ્છા. આ સાથે ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. વિડીયો સ્ટોપ ફાસ્ટમાં એટલા માટે રાખવામાં આવે છે કે મિત્રો વધારે અડધો કલાકનો વિડીયો બનાવો તો તમે જોઈ ન શકો અને સમય ન બગાડી શકો. ટાઈમ ઇઝ મની, બીજાની જેમ કલાક વિડીયો હોતો નથી. એટલે સાથ આપજો, સહકાર આપજો. સૌ સફળ થાવ, આગળ વધો અને નોકરીની અંદર ખાકી પાકી કરો તેવી અમારી શુભેચ્છા.